अलक्ष्मी नारीर लक्षण। दर्शक बंधु आसंतु आरंभ करिबा आजिर एई सुंदर भिडियोटी। नमस्कार, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज आमे एई भिडियो माध्यम रे जानिबा 10टी लक्षण विषय रे। जेउ लक्षण गुड़िक थिले गोटिए नारी पाखरे सेही नारी को अलक्ष्मी बोली कुहा जाए बा सेही नारी लक्ष्मी छड़ा बोली कुहा जाए। दर्शक बंधु आमर भारतीय परंपरा रे नारी को माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मना जाए। तेणु आपण माने अनेक समय रे शुणिथिबे जे जणे पुरुष विवाह करिबा पूर्वरु से गरीब थाए ओ विवाह परे से धनी होई जाए एवं अनेक जागारे एहा मध्य घटे जे व्यक्तिटी विवाह पूर्वरु धनी होई थाए किंतु विवाह परे से गरीब होई जाए। एही सबु घटी थाए नारीर प्रभावरु। जदि नारी खराब गुणधारी बा अलक्ष्मी होई थाए तेबे सेही व्यक्ति गरीब होई जाती एवं नारी जदि सौभाग्यवती बा सद्गुणधारी होई थाए तेबे सेही व्यक्ति धनी होई थांती। तेबे आसंतु जानिबा एही 10टी लक्षण विषय रे। जेउ लक्षण थिले गोटे नारी पाखरे ताकू अलक्ष्मी बोली कुहाजिबो किंतु ताहा पूर्वरु जदि आपण माने चाहुछंती माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवारर समस्त सदस्य उपरे सर्वदा रहू तेबे एई भिडियोटी को गोटे छोटिया लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माता लक्ष्मी बोली निश्चित लेखंतु। डेरी न करी आसंतु दर्शक बंधु आरंभ करिबा। नंबर 1 दुम दुम चालिबा। जेउ नारीर चालीर संतुलन न थाए नारी मानंकर चाली धीर ओ संभ्रमता हेबा उचित किंतु अलक्ष्मी नारी अर्थात अलक्ष्मी गुण जेउ नारी मानंक ठारे देखा जाए दुम दुम करी जेउ नारी चाले से नारी पाई एहा जमा भी हितकर होई न थाए। एहा अलक्ष्मीर गुण ओ स्वभाव होई थाए। एमानंक पाखरे माता लक्ष्मी केबे भी रुहंती नाही। नंबर 2 झाड़ू। जेउ झाड़ू रे आपण माने घर झाड़ू करूछंती से झाड़ू को जदि उचित स्थान रे ओ ठीक समय रे न रखिबे ताहा मध्य खराब प्रभाव पकाई थाए। आपणक घर उपरे जेउ झाड़ू रे आपण घर झाड़ू करूछंती सेही झाड़ू रे केबे भी आपण गोड़ लगाइबा उचित नुह किंतु किछि नारी अछंती झाड़ू उपरे पाद घसी दियंती एवं पादरे गोइठा मारी साइट करी रखंती। जदि एही प्रकार केउ नारी पाखरे लक्षण देखा जाउ थाए तेबे एही नारींक ठारे केबे भी माता लक्ष्मी रुहंती नाही। एही नारी माने अलक्ष्मी रे गणा होई थांती। नंबर 3 ओइठा बासन। खाद्य खाई सारिबा परे तुरंत ओइठा बासन को धोइबा बा सफा करिबा दरकार किंतु आजिकाली आधुनिक सभ्यतारे एमिति किछि नारी अछंती ओइठा बासन को अनेक जागारे बहुत समय धरी पकाई रखंती। एहा करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी असंतुष्ट होई थांती।
ସେଇ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 4 ଚୁଟି ଖୋଲା କରିବା ବା କେଶ ମୁକୁଳା କରି ରଖିବା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଶ ମୁକୁଳା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଲା ମହାଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ। କେତେ ଯେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା କେବଳ କେଶ ମୁକୁଳା ବା ଚୁଟି ଖୋଲା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କିଛି ନାରୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଚୁଟିକୁ ଖୋଲା ରଖିଥାନ୍ତି। ଚୁଟି ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସଦାସର୍ବଦା ଚୁଟି ଖୋଲା କରେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5 ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଯେଉଁଟା ଭଲ କଥା ଓ ଭଲ ଶିକ୍ଷା, ସେ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ବିପରୀତ କଥାକୁ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ନାରୀର ଲକ୍ଷଣକୁ ହିଁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ହେଲେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 6 କବାଟ ବନ୍ଦ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଗୋଇଠା ମାରି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ପାଖରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନମ୍ବର 7 କର୍କଶ ଭାଷୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କୁ ମା କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟଟିଏ ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନାରୀ କର୍କଶ ଭାଷୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଘରେ ସର୍ବଦା ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସର୍ବଦା ହାତ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି ନାରୀଙ୍କୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ନାରୀ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ନିକଟରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ନାରୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହନ୍ତି, ସେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 ଆଳସ୍ୟ ଓ ଅନିୟମିତତା। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆଳସ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇକି ରହନ୍ତି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଖାଇବା, ଏହିପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 10 ଦୁଆର ବନ୍ଧ ବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଗକାଳରେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ଖାଇବାର ଲକ୍ଷଣ କିଛି ନାରୀଙ୍କର ଅଛି। ଏରୁଣ୍ଡି ବା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ନମ୍ବର 11 ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ 3ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାଟି ହେଉଛି ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି 12ଟା ବାଜିବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ 12ଟା ବାଜି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଯେଉଁଟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଓ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହି 20 ମିନିଟ୍ ସମୟକୁ ସାୟଂକାଳୀନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଝାଡ଼ୁ ମାରେ ତାକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ନ ଆପଣାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀବତୀ ନାରୀର ସ୍ୱଭାବକୁ ଆପଣେଇ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀ ହୋଇ ସମାଜରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋନା ରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।